ناظرین آداب، اسپیڈ نیوز کے ساتھ آپ سب سے روبرو ہوں میں ہنا زبیر، اور اسپیڈ نیوز کی شروعات کریں گے جموں کشمیر اور لداخ کی اہم خبروں کے ساتھ۔ اشموجی کولگام میں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان انکاؤنٹر میں حزب المجاہدین کا ضلع کمانڈر ہلاک، علاقے میں تلاشی کارروائی جاری۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا زرعی قوانین کی جس طرح واپسی ہوئی اسی طرح ایک دن دفعہ 370 اور 35A بھی ہوگا واپس۔ حیدرپورہ انکاؤنٹر میں مارے گئے ایک اور شہری کی لاش، لواحقین کو واپس کرنے کی مانگ۔ محبوبہ مفتی نے کہا مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے ہند پاک کو آپس میں بات چیت کا عمل شروع کرنا چاہیے۔ محبوبہ مفتی نے کپواڑہ میں مرحوم پیر شمس الدین صاحب کے گھر جا کر لواحقین کی ڈھارس بندھائی۔ اس دوران انہوں نے ڈاک بنگلو کپواڑہ میں پی ڈی پی ورکروں سے بھی کی بات چیت۔ کسانوں کی آواز کی طرح کشمیریوں کی بات سن لینے کا مودی حکومت سے مطالبہ، جموں کشمیر کی کچھ سیاسی جماعتوں کو خصوصی موقف کی بحالی کی امید۔ بی جے پی نے کہا دفعہ 370 اب بن چکا ہے قصہ پارینہ۔ کشمیر میں 10ویں جماعت کے سالانہ ریگولر امتحانات کی شروعات، کووڈ کے تمام رہنمایہ خطوط کے مطابق کرائے جا رہے ہیں امتحانات منعقد، 739 امتحانی مراکز قائم۔ جے کے بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے 10ویں کے سالانہ امتحانات کا آغاز، 74,000 طلبہ و طالبات نے امتحان دینے کے لیے کرایا ہے رجسٹریشن۔ ہیٹنگ یعنی گرمی کے لیے بھی خصوصی انتظامات کرنے کا متعلقین کا اعلان۔ جموں کشمیر فٹ بال ٹیم کے لیے ہریانہ اور دیگر ریاستوں سے کھلاڑیوں کو ٹرائل اور کیمپ میں بلانے کی مخالفت، نیشنل اینڈ انٹرنیشنل فٹ بالرز فورم نے کہا یہ قابل قبول نہیں۔ سرکار کی جانب سے چلائے گئے مائی ٹاؤن مائی پرائڈ پروگرام پر اٹھ گئے ہیں سوال، لوگوں کے مسائل جو کہ تو کنزر میں فلٹریشن پلانٹ ناکارہ، لوگوں میں پائی جا رہی ہے سخت ناراضگی۔ کنزر میں تعمیر شدہ فلٹریشن پلانٹ سے پینے کا پانی فلٹر کر کے لوگوں کو فراہم کیے جانے کا وعدہ ہے، لیکن وہ آج تک نہیں ہو پایا وفا۔ لوگ بھی اس کام کو مکمل نہ کرنے پر سرکار کے خلاف برہم، ڈار نے اس مسئلے کو حل کرنے کی اپیل۔ سوپور میں بس اسٹینڈ کے قریب سیکیورٹی فورسز کے بنکر کے نزدیک دھماکے جیسی آواز سنی گئی، علاقے میں سڑک پر ٹریفک کی نقل و حرکت کچھ دیر کے لیے روکی گئی۔ واقعے کے فوراً بعد پولیس اور سی آر پی ایف کے علاوہ فوج بھی موقع پر پہنچی۔ اس واقعے میں کسی طرح کے جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں۔ جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے جنرل سیکرٹری محبوب بیگ نے وزیر اعظم نریندر مودی سے خواہش کی وہ حیدرپورہ انکاؤنٹر معاملے میں کرے مداخلت۔ محبوب بیگ نے سری نگر میں پریس کانفرنس کی منعقد، انہوں نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے ذریعے انکوائری کو بھی کر دیا مسترد۔ سیرپورہ سنگدان کے محمد عامر ماگرے کی لاش لواحقین کے حوالے کرنے کا مطالبہ، شمشاد شاہ نے کہا 2 عام شہریوں کی لاشیں لواحقین کے حوالے کی گئی، تاہم عامر احمد کی لاش ابھی تک وارثین کے حوالے نہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے یوٹی نائب صدر صوفی محمد یوسف نے کہا حیدرپورہ سویلین ہلاکتوں کی تحقیقات میں ایل جی انتظامیہ کی پیش رفت قابل اطمینان، اگر انکاؤنٹر کے دوران مارے گئے گولرام بن کے عامر بھی بے گناہ ثابت ہوتے ہیں تو ان کو بھی ضرور ملے گا انصاف۔ جموں کشمیر کانگریس کے صدر غلام احمد میر کا کہنا ہے جموں کشمیر کی شناخت اور ریاستی درجے کی بحالی کے لیے کسانوں کی یکجہتی کی طرز پر یہاں کی ہم خیال سیاسی جماعتوں کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ جی امیر نے کہا عوامی طاقت کے بل پر جس طرح سے وزیر اعظم نے زرعی قوانین کو واپس لے لیا اسی طرح سے جموں کشمیر کے عوام کو ایک زبان ہو کر اپنا حق طلب کرنا ہوگا۔ کانگریس کے کئی لیڈران نے خطاب کیا اس موقع پر اور کہا کانگریس واحد ایسی جماعت جو ملک میں بی جے پی کی عوام دشمن پالیسیز کی مخالفت میں۔ نوگام بانڈی پورہ میں میگا انرولمنٹ ڈرائیو کا انعقاد، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ضلع میں یہ مہم کی شروع، ابھی تک 250 اسٹوڈنٹس کا سرکاری اسکولوں میں ایڈمیشن۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ مڈل اسکول نوگام میں ایک شاندار تقریب کا بھی انعقاد۔ سرحدی گاؤں ہندربان کی معروف عالم دین شیخ حسن وائزی کا مختصر علالت کے بعد انتقال۔ شیخ حسن ہندربانی سابق میں حوزہ علمیہ مدرسہ اسنا اشریہ کرگل کے
قاضی رہ چکے تھے، وہ اسلامیہ اسکول کے متولی بھی رہے تھے۔ زنسکار بدھسٹ ایسوسی ایشن کے انتخابات منعقد کرائے گئے۔ پسانگ لوانگ ایسوسی ایشن کے صدر منتخب، اس عہدے کے لیے 18 نامزدگیاں، کل 24 ووٹ تھے لیکن 16 ووٹ پڑے، 16 کے 16 ووٹ پسانگ لوانگ کے حق میں۔ جموں میں کانگریس کارکنوں نے مودی حکومت کی طرف سے تینوں زرعی قوانین کی منسوخی کا منایا جشن۔ وجے دیوس کے عنوان سے یہاں جموں میں اس طرح خوشی کا اظہار، کارکنوں نے متنازع قوانین منسوخ ہونے کا پورا کریڈٹ دیا کسانوں کو۔ کانگریس لیڈروں نے اس موقع پر کہا، مودی حکومت زرعی قوانین کو منسوخ کرنے پر مجبور کیونکہ کسانوں کے زبردست غصے کی وجہ سے وہ تیزی سے عوام میں اپنی بنیاد کھو رہی تھی۔ دوران احتجاج اپنی جانیں گنوانے والے کسانوں کے خاندانوں کو مکمل معاوضہ دینے کا بھی یہاں کیا گیا مطالبہ۔ کانگریس لیڈر پروفیسر اسماعیل آشنا نے مرکزی حکومت کی جانب سے تینوں زرعی قوانین واپس لینے پر ملک کے کسانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا، کسانوں کے پرامن اور لگاتار جدوجہد کی وجہ سے حکومت کسانوں کے مطالبات ماننے پر مجبور۔ حکومت میوہ صنعت کو فروغ دینے کے لیے پلوامہ کی میگا فوڈ منڈی کو ملک کی بہترین منڈی بنائے گی۔ ایل جی کے مشیر فاروق احمد خان نے پلوامہ دورے کے دوران کیا اعلان۔ ایل جی کے مشیر نے پلوامہ کی پریچو فوڈ منڈی کا تفصیلی کیا معائنہ۔ فاروق احمد خان نے منڈی میں فوڈ گروورز ایسوسی ایشن کے آفس کا کیا افتتاح۔ مشیر ایل جی نے پلوامہ فوڈ گروورز ایسوسی ایشن کے ممبران کے ساتھ میٹنگ کی، انہیں یقین دہانی کرائی کہ منڈی میں ترقیاتی کام ترجیحی بنیادوں پر دیے جائیں گے انجام۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ اور ای این ٹی شعبے کے اشتراک سے اپنی نوعیت کا پہلا لائیو ای این ٹی سرجیکل ورکشاپ میں ڈاکٹرز اور دیگر متعلقین کی بڑی تعداد کی شرکت۔ 64ویں آل انڈیا کوآپریٹو ہفتے کی اختتامی تقریب ٹیگور ہال سری نگر کے احاطے میں منعقد۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے اور رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی جے کے شفقت اقبال تقریب کے مہمان خصوصی۔ آپ کی زمین آپ کی نگرانی کے تحت ٹاؤن ہال کولگام میں ایک جانکاری پروگرام کا انعقاد۔ اس میں ریجنل ڈائریکٹر مراز ڈاکٹر حفیظ مسعودی نے مہمان خصوصی کے طور پر کی شرکت۔ اے سی آر کولگام میں امتیاز العزیز کے علاوہ محکمہ مال کے افسران سمیت علاقے کے لوگوں اور پنچایتی راج نمائندوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ضلع ریاسی کے مشہور مذہبی مقام سہاڑ بابا کو دوبارہ شناخت دلانے کی کوششیں ناکام۔ اس مذہبی مقام کو سال 2018 میں پہنچا تھا نقصان۔ حادثے میں لوگوں کی جانے جانے سے پہلے یہاں ہزاروں سیاح آتے تھے۔ بارہمولہ کے گورنمنٹ ڈگری کالج فار ویمنز میں جشن جموں کشمیر پروگرام کا انعقاد۔ جے این کے اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے زیر اہتمام ایسے پروگرام تمام اضلاع میں کیے جائیں گے منعقد۔ مقامی آرٹ اور کلچر کو فروغ دینے کے مقصد سے اٹھائے جا رہے ہیں یہ اقدامات۔ بایو سائنسز کے میدان میں نمایاں کام کرنے پر جموں یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ایم کے دھر کو باوقار پروفیسر اے کے شرما ایوارڈ سے کیا گیا سرفراز۔ اس پر تمام تر طلبہ اور فیکلٹی ممبران نے پروفیسر ایم کے دھر کی گلپوشی۔ متالی شرما کا سندر بنی راجوری پہنچنے پر پرتپاک استقبال۔ انہوں نے کٹھمنڈو میں ہندوستان، بھوٹان، سری لنکا، نیپال کے درمیان بین الاقوامی رقص کے مقابلے میں حاصل کیا تھا گولڈ میڈل۔ لوگوں نے کہا آج ہماری بیٹی نے سندر بنی کے ساتھ ساتھ ملک کا نام بھی کیا روشن۔ شوپیاں قصبے میں مقامی لوگوں نے بجلی کے اسمارٹ میٹر نصب کرنے کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ بناگام شوپیاں میں شوپیاں سری نگر روڈ کو گھنٹوں تک ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے کیا گیا بند۔ بعد میں تحصیلدار شوپیان اور ایس ایچ شوپیان کی مداخلت کے بعد احتجاج کیا گیا ختم۔ آر ٹی آئی کے ذریعے ہوئے انکشاف کے بعد سماجی کارکن موہت شرما نے کٹھوعہ کے لگدی کے سابق سرپنچ اور بجلی محکمے کے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی مانگ۔ ان کا کہنا ہے ایک طرف حکومت ترقی اور رشوت سے پاک سماج کی کرتی ہے بات، دوسری جانب آر ڈی ڈی محکمے کے اہلکار فرضی بجلی بل بنا کر سرکار کو لاکھوں روپے کا لگا رہے ہیں چونا۔ جوائنٹ سیکریٹری الیکٹرانکس اور آئی ٹی سوربھ گوڑ نے پی ایچ سی بنیار کا کیا دورہ۔ محکمہ صحت کی طرف سے اس دور دراز کے لوگوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا لیا جائزہ۔ انہوں نے پی ایچ سی بنیار کو ہائی ٹیک ایڈوانس پی ایچ سی بنانے کے لیے بی ایم او بنیار اور ان کے عملے کی کاوشوں کی بھی کی سراہنا۔
टाउन हॉल बडगाम में डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। प्रोग्राम में अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी कश्मीर के CEO भी रहे मौजूद। CEO अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी कश्मीर ने यकीन दिलाया वो बैंक की जानिब से की जा रही ताक़ीद पर करेंगे गौर। मशहूर अल्ट्रा मैराथन्स कुमार रजवानी ने अब समाजी काज के लिए 4,444 किलोमीटर दौड़ लगाने का किया अज़्म। 61 बरस के कुमार रजवानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएंगे। वो इस तरह जमा किए गए फंड से जरूरतमंदों की करेंगे मदद। जोन नाराबल के सुजिस्ट के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के बच्चों और असातिज़ा ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने की बेदारी मुहिम के तहत एक रैली निकाली। इसमें बड़ी तादाद में बच्चों और असातिज़ा ने की शिरकत। रैली के जरिए लोगों को किया गया आगाह वो अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए उनका एडमिशन करवाएं सरकारी स्कूलों में। गुज्जर बस्ती बिजौनी त्राल के लोगों ने इलाके में बुनियादी सहूलियात न होने पर एक खामोश एहतजाज किया। इन लोगों का कहना था कि वो यहाँ पिछले 15 वर्षों से मुकीम है, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें अभी तक बिजली, पानी और सड़क जैसी अहम सहूलियात से महरूम रखा है। उन्होंने इस हवाले से मुदाखलत की फौरी की अपील। कुंजर के अटकू में महकमा फ्लोरिकल्चर की जानिब से बनाई गई पब्लिक पार्क में बैतुल खला का फुकदान। लोगों को सब दिक्कतों का सामना। लोगों ने यहाँ पब्लिक पार्क में बैतुल खला को अक्सर नौ तामीर करने और पानी की सप्लाई को फराहम करने का इंतजामिया से किया है मुतालबा। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के मुताल्लिक DC ऑफिस कुपवाड़ा में खास मीटिंग का इनेकाद। तंबाकू नोशी पर काबू पाने से मुताल्लिक गौर व फिक्र। मीटिंग में आला अफसरान की बड़ी तादाद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान पर दिया जोर। तंबाकू नोशी को कंट्रोल करने के लिए अवाम में बड़े पैमाने पर चलाई जाए बेदारी मुहिम। पुंछ की मेंढर में सड़क हादसा, ट्रैक्टर हादसे का शिकार। 2 नौजवान शदीद जख्मी, अस्पताल में किए गए दाखिल। शाही इमदान कॉलोनी कदीम ईदगाह बारामूला में आतिशबाजी के वाक़े में अब्दुल मजीद का रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर। मुतासरीन ने जिला इंतजामिया और LG से की अपील गरीब खानदान की जाए मदद, बर्फबारी से पहले बना सकें अपना घर। राजौरी के थाना मंडी इलाके में भी आग लगने का वाक़या। एक शख्स का घर मुकम्मल तौर पर जलकर राख। आग लगने की वजह मालूम नहीं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विश्वजीत कुमार सिंह ने जिला किश्तवाड़ के तरक्याती कामों और दीगर मुतल्लिका मामलात की निगरानी के इंचार्ज सेक्रेटरी भी हैं। सब डिवीजन पिडर का किया दौरा, तरक्याती प्रोजेक्ट्स का किया मुआयना। इन प्रोजेक्ट्स पर होने वाली पेशरफ्त का लिया जायजा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तालीम BK सिंह ने हफ्ते को भदरवा शहर और आसपास के मुख्तलिफ स्कूलों को मुआयना करने के लिए भदरवा का दौरा किया। टीचिंग फैकल्टी, इंतजामी अमले और तलबा और PRI के नुमाइंदों और सिविल सोसाइटी के अरकान से उन्होंने की मुलाकात, जाने उनकी मुश्किलें। फौज की जानिब से अखनूर हमीरपुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल में हौसला अफजा लेक्चर और वीडियो की स्क्रीनिंग का इनेकाद ताकि तलबा को अजीम हिंदुस्तानी फौज की बहादुरी के बारे में जानकारी मिल सके। इसका मकसद तलबा को फौज में भर्ती होने की जानिब राग़िब करना। पुंछ में फौज की जानिब से घोड़ों और कुत्तों के खास शो का एहतमाम। इसमें घोड़ों और कुत्तों ने अपने करतब दिखाए, लोगों ने की खूब सराहना। पुंछ में जारी 8 रोज़ा हॉकी टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। टूर्नामेंट में 10 टीमों की शिरकत। लड़कियों की टीम से श्यामलाल क्लब और लड़कों की टीम से स्टेडियम 11 ने बाजी मारी। DC सामा अनुराधा गुप्ता ने रामगढ़ तहसील जिला सामा के कई देहातों का किया दौरा। आवाम से जानी उनकी मुश्किलें, उनके इजाले का भी दिलाया यकीन। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कोरोना के 187 नए मामले। कश्मीर खित्ते में 163, जम्मू रीजन में 24 नए मामले। जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में 4 रेजिडेंट डॉक्टर पाए गए कोरोना पॉजिटिव। मुतासर डॉक्टरों को रखा गया अलग थलग। जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला में कोरोना के नए मामले। जिला इंतजामिया ने 3 इलाकों को कंटेनमेंट जोन दिया करार। मज़कूरा इलाकों में लॉकडाउन समेत आयद रहेंगी कोरोना के मुताल्लिक पाबंदियां।
कुछ अहम कौमी खबरें भी। ज़रूरी क़वानीन की वापसी के बाद CAA को वापस लेने के मुतालबे ने पकड़ा जोर। जमीयतुल उलमा हिंद समेत मुख्तलिफ तंजीमों ने CAA को वापस लेने का मोदी हुकूमत से किया मुतालबा। कानपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम मीटिंग में निकाह को आसान बनाने, जहेज की लाने से बचने समेत दीगर मसाइल और मामलात पर गौर व फिक्र। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में भारत के इत्तेहाद में ज़बानों के किरदार के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कन्वीनर डॉक्टर इंद्रीश कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से की शिरकत। भोपाल में कोरोना कहर में अपनों की सरपरस्ती से महरूम तलबा में तकसीम किए गए चेक। मुस्लिम एजुकेशन एंड केयर प्रमोशन सोसाइटी समाज के कमजोर होने वाले तलबा के तालीमी सिलसिले को बढ़ाने के लिए कोशिश। UGC के 2 नोटिफिकेशन जारी, एडमिट कार्ड भी जारी, लेकिन इम्तिहान के साथ दुगनी फीस की अदायगी के बावजूद उम्मीदवार सिर्फ दे सकते हैं एक ही इम्तिहान। उम्मीदवारों में बेचैनी, इम्तिहान की तारीख में तब्दीली का भी मुतालबा। JDU के कौमी जनरल सेक्रेटरी KC त्यागी ने ज़रूरी क़वानीन की वापसी की मरकजी हुकूमत के फैसले की सताइश। KC त्यागी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों के मुफाद में उठाया कदम। उन्होंने कहा, ये किसी की हार या जीत हरगिज़ नहीं। हुकूमत की तवज्जुही से मायूस गैस मुतासरीन का धरना जारी। इलाज और मुआवजे को लेकर गैस मुतासरीन का धरना 26वें दिन जारी। अब तक किसी ने भी गैस मुतासरीन से नहीं की है मुलाकात। हुकूमत और इंतजामिया के किसी फर्द ने नहीं ली कोई सुध। AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन की जानिब से ओल्ड बॉयज़ लॉज पर एक जलसे का इनेकाद। सर सैयद तकरीब का खास एहतमाम। यौम सर सैयद यूं तो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन कोविड के चलते इस मरतबा इस तकरीब का इनेकाद नहीं हो सका था, जिसका इनेकाद अब किया गया। सफाई सर्वे में इंदौर ने फिर हासिल किया पहला मुकाम। इंदौर ने सफाई सर्वे में मुल्क में 5वीं बार हासिल किया अव्वल मुकाम। सफाई सर्वे में अलग अलग जुमरे में मध्य प्रदेश को मिले हैं 21 अवार्ड। गाजियाबाद के राजनगर के बाद अब डासना में तेंदुए की दहशत। तेंदुए ने नेशनल हाईवे से मुत्तसिल डासना पेट्रोल पंप के अहाते में मचाई दहशत। 2 अफराद को भी किया जख्मी। महकमा जंगलात आया हरकत में। इमरान खान को बड़ा भाई बताने पर बीजेपी ने नवजोत सिंह सिद्धू को लिया आड़े हाथों। सिद्धू ने दी सफाई, कहा बात को तूल कोई भी दे सकता है। पंजाब के वजीर परगत सिंह का बयान, PM मोदी पाकिस्तान जाते हैं तो देश प्रेमी कहलाते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान जाए तो देशद्रोही कहलाते हैं। राहुल गांधी ने मरकज पर साधा निशाना, अब चीनी कब्जे की हकीकत को भी मान लेना चाहिए। उन्होंने कहा, दिल्ली मेट्रो रेल 100% गुंजाइश के साथ चलेंगी। हर डब्बे में 30% मुसाफिर खड़े होकर भी कर सकेंगे सफर। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ऐलान। दिल्ली में फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए पेश की गई थी तजवीज़ के सिलसिले में DDMA ने मेट्रो रेल को दी है इजाजत। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान, पार्लियामेंट का सरमाई सेशन 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। मुताल्लिका हल्कों में नुमाइंदों के काम पर भी बात। उम्मीद की कि ऐवान में सभी नुमाइंदे मुस्बत तरीके का करेंगे मुजाहरा। भोपाल कमला नेहरू अस्पताल आतिशज़दगी हादसे के बाद हो रहे हैं इंकशाफ। हुकूमत के जरिए कराए गए सर्वे में हुआ इंकशाफ। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के पास नहीं है फायर और इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी का NOC। हुकूमत ने ऐसे अस्पतालों के साथ सख्त कार्रवाई करने के दिए काम। कमला नेहरू अस्पताल हादसे में 13 मासूम बच्चों की हो गई थी मौत। आंध्र प्रदेश के 5 अजला में सैलाब से बड़े पैमाने पर कहर। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का किया एरियल सर्वे। बीजेपी लीडर वरुण गांधी ने लिखा PM नरेंद्र मोदी को खत। MSP पर जल्द कानून बनाने का किया मुतालबा। अजय मिश्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी की मांग। किसान लीडर गुरनाम सिंह का कहना, MSP किसानों पर दर्ज मुकदमात और मुआवजे पर कल किया जाएगा तबादला ख्याल। संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी की मीटिंग में अहम फैसला। दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का इनेकाद। इंदौर शहर को मुल्क भर में साफ सुथरे शहर होने का एजाज हासिल। सफाई के मामले में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा को तीसरा मुकाम।
एमपी में नाम बदलने की सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। भोपाल हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रखे हुए अभी 5 दिन भी नहीं गुजरे कि भोपाल के थाना हबीबगंज का नाम बदलने की सियासत भी शुरू। हुकूमत के जरिए नाम बदलने की जा रही कार्रवाई को कांग्रेस ने बनाया तनकीद का निशाना। कांग्रेस का इल्जाम हुकूमत के जरिए मुस्लिम नवाबेन के तशख्खुस को सिर्फ इसलिए मिटाया जा रहा है ताकि हुकूमत अपनी नाकामी छुपा सके। बिहार उर्दू अकेडमी गुज़िश्ता 4 बरसों से तहलील। हुकूमत की जानिब से उर्दू इदारों की तश्कील के मुतालिक कोई खास पेशकदमी नहीं। उधर इस ताल्लुक से जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी और एमएलसी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने यकीन दिलाया उर्दू अकेडमी और उर्दू मुशावरती कमेटी के बहुत जल्द अमल में आएगी। अब यह मसला जल्द सुलझेगा। कुछ खबरें कोरोना के ताल्लुक से भी। मुल्क में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक। 267 मरीजों की मौत, 11,787 अफराद सेहतियाब। मुल्क भर में 1,24,000 से ज्यादा एक्टिव मामला। टीकाकरण मुहिम के तहत ताहाल मुल्क भर में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिया जा चुका है कोरोना का वैक्सीन। हैदराबाद से अहम खबर। शहीद किसानों के लिए एक्स ग्रेशिया का ऐलान। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने किया ऐलान। तकरीबन 750 शहीद किसानों के घर वालों को दिया जाएगा ये एक्स ग्रेशिया। फीकस 3 लाख के एक्स ग्रेशिया का केसीआर ने किया ऐलान। ऐलान का तेलंगाना के आईटी वजीर केटीआर और दूसरे हलकों ने किया खैर मकदम। रायलसीमा और साहिली आंध्रा में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। लाखों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, 5 अफराद 30 से ज़ायद लापता। साहिली आंध्रा में सैलाब की सूरत हाल पर सीएम का जायजा इजलास। मुतासिरीन को फीकस 2,000 रुपये माली इमदाद का फैसला। महल वकील के अहलखाना को 5 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान। कंगना रनावत के 2014 में आज़ादी मिलने वाले बयान पर मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र के मुंब्रा में भी काबीनी वजीर जितेंद्र औहाड की एमा पर एनसीपी की खवातीन सेल की कारकुनान ने कंगना के खिलाफ किया एहतजाजी मुजाहिरा। इसराइल के वज़ीर दिफा के घर में जासूसी का मामला। इसराइल का दावा, ईरानी जासूस घर में नौकर बनकर कर रहा था जासूसी। सऊदी अरब ने एक मरतबा फिर सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगदिशु में सफारतखाने को खोला। सोमालिया की हुकूमत ने मोगदिशु में सऊदी सफारतखाने को दोबारा खोलने में दी सहूलत। कनाडा में बच्चों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। 5 से 11 बरस की उम्र के बच्चों के लिए फाइजर की कोरोना वैक्सीन को मिल गई है मंजूरी। वहीं दुनिया भर में अब तक कोरोना से 25 करोड़ 69,15,000 से ज्यादा लोग मुतासिर। 51,54,000 से ज्यादा अब तक हलाकतें। स्पीड न्यूज में इतना ही। आदाब।